नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। वर्तमान समय शक्ति संरक्षण विकल्प नुहे बरং आवश्यकता कहले राष्ट्रपति। शक्ति संरक्षण दिवस अवसर में प्रदान कले जातीय शक्ति संरक्षण पुरस्कार। विलंबित न्याय लोकों आर्थिक स्थिति और सम्मान उपरे प्रभाव पकाए कहले प्रधान विचारपति। कटक रे स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे मध्यस्थता माध्यम मामलार समाधान उपरे गुरुत्वारोप। भारतीय जनता पार्टीर जातीय कार्यकारी अध्यक्ष हेले नितिन नवीन एवं पुरी श्रीमंदिर मेघनाथ पाचेरी मरामती नहीं एएसआई को पत्र लिखिले मुख्य प्रशासक। शक्ति संरक्षणर गुरुत्व उपरे सचेतनता सृष्टि करिबा एवं ए क्षेत्र में देशर सफलता को प्रतिपादन करने लक्ष्य नहीं आज जातीय शक्ति संरक्षण दिवस पालन करा जाउछि। नुआदिल्ली ठारे आज एही अवसर में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछंती भारत स्वच्छ शक्तिर निजर प्रतिबद्धता को धार्य समय सीमा पूर्व पूर्ण करिछि। यह देशर शक्ति दक्षता एवं कार्बन ह्रास करने दिगरे बड़ उपलब्धि। शक्ति संरक्षण वर्तमान समय विकल्प नुहे बरं बड़ आवश्यकता। संचित प्रत्येक यूनिट शक्ति प्रकृति प्रति दायित्वबोधता को प्रतिफलन करने सह भविष्यत पीढ़ी पर जत्न एवं संवेदनशीलता प्रदर्शन करे बोली राष्ट्रपति कहिछंती। शक्ति संरक्षण एवं स्वच्छ शक्ति परिवर्तन क्षेत्र में भारत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର 2025 ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। शक्ति संरक्षण को केवल अभ्यास भाव में नुहे बरं एक जातीय कर्तव्य भाव में ग्रहण कर आवश्यकता रही बोली उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहते। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आज शक्ति संरक्षण दिवस अवसर में अनुष्ठित कार्यक्रम में जोगदे मंत्री प्रत्येक घरे आर्थिंग एवं स्मार्ट मीटर व्यापक कार्यान्वयन उपर गुरुत्व प्रदान करिसेंती। श्री सिंहदेव कहते राज्य सरकार जलवायु स्थिरता और स्थायी विकास उपर जातीय मिशन सह समन्वय रखी शक्ति दक्षता और परिवेशगत परिचालन को प्रोत्साहित करने सर्वदा प्रतिश्रुतिबद्ध। यह अवसर में उपमुख्यमंत्री शक्ति संरक्षण सचेतनता पदयात्रार शुभारंभ करथिले। राज्यर विभिन्न स्थान में आज शक्ति संरक्षण दिवस अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम मान अनुष्ठित हो जाइछि। बौद्ध जिला कंटामाल ब्लॉक खलियापाली सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में जातीय शक्ति संरक्षण दिवस पालित हो जाइछि। यह अवसर में शक्ति संरक्षणर गुरुत्व संपर्क में सचेतनता पदयात्रा शिक्षा शिविर पोस्टर तैयारी एवं स्लोगान प्रतियोगिता होइथिला। विलंबित न्याय लोकों आर्थिक स्थिति और सम्मान उपर प्रभाव पकाई थाए बोली भारतर प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत कहिछंती। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पक्षरु आज कटक शहीद भवन ठारे आयोजित आलोचना चक्र में जोगदे जस्टिस सूर्यकांत कहिछंती साधारण लोक और न्याय मध्य मोकद्दमारे खर्च हेउथिबा टंका एवं विलंबित न्याय बाधा सृष्टि करिथाए। साधारण लोकों उपर कम चाप पकाइबा सह न्याय पाइबा नै अनिश्चितता दूर करिबा पई प्रधान विचारपति आह्वान देइछंती। लोकमाने अनेक मामला रे कोर्ट कचेरी जीवा पूर्वरु मध्यस्थता माध्यम रे सेगुड़िकर समाधान होई परिले वर्ष वर्ष धरी पड़ी रहितबा मामला गुड़िकर संख्या ह्रास सह खर्च कम हेबो। सेबळी न्याय व्यवस्था रे प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार एवं जघन्य अपराध मामला गुड़िकर समाधान पई स्वतंत्र कोर्ट उपरे प्रधान विचारपति गुरुत्वारोप करिसंती। कार्यक्रम रे जोगदेई हाईकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन कहिसंती कोर्ट डिजिटालकरण ई फाइलिंग आदि द्वारा न्याय प्रदान व्यवस्था सहज और समय सापेक्ष हो पारिबो। यह अवसर में जस्टिस टंडन ओडिशा हाईकोर्ट रे विचारपति संख्या वृद्धि करने नेई गुरुत्व प्रदान करथिले। भारतीय जनता पार्टीर संसदीय बोर्ड पक्षरु नितिन नवीन को जातीय कार्यकारी अध्यक्ष भाव नियुक्त करा जायछि। नितिन नवीन वर्तमान बिहार सरकार रे मंत्री अछंती। से 4 थर विधायक भाव निर्वाचित होइछंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नितिन नवीन को शुभेच्छा जणाइछंती। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମରାମତି ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାଲକାନଗିରିର 75 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଓ ମଦୁରାଇ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମଦୁରାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ନବମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 775 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ 25 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର MV26 ଗ୍ରାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ପୁଲିସ୍ ଗତକାଲି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 18କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ରାଖଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। MV26 ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଆରଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋହରା ପାଟଣାରୁ ବୋଡକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା, କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା, ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏହି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି, ଅଣଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ରିହାତି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ସୁଫଳ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣିବେ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରବ 2025 ଉପଲକ୍ଷେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରନ୍ କୋରାପୁଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ରେ 900 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରୋହିତ ବର୍ମା ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟବାନ ଖାନ ସିଂ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁ ମେଳା ଓ କନ୍ୟା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଏସ୍ଏପି ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନଠାରେ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। କଟକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମରାମତି ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।